In yesterday class we discussed about stress strain diagram and some of the terms which are used for deriving the problems for stress and strain. So we discussed about what is meant by Hooke's law also. So what is meant by Hooke's law? Stress is directly proportional to the strain within the elastic limit, that is the Hooke's law and modulus of elasticity. So recollect in the yesterday class. So modulus of elasticity is ratio between the linear stress to the linear strain, and units for the modulus of elasticity is kilonewton per meter square or kilonewton per mm square or newton per mm square. So important terms, important definitions, these are the very important definitions. So I am recollecting the definitions once again. Okay, so factor of safety, formula for the factor of safety is ultimate stress by working stress. And deformation under axial load, so deformation under axial load, nothing but change in length, that equal to we have considered a bar, that is a bar of length in dimension. So that's why the change in dimension is coming into the L terms. So delta L equal to PL by AE. And shear stress, so shear stress, so because of the tangential load shear stress is induced, so that shear stress is denoted by the letter tau or Fs. So and angular deformation produced by the application of tangential load is nothing but a shear strain, so that is denoted by the letter phi. So ratio of the shear stress to the shear strain is nothing but modulus of elasticity, that is denoted by the letter C or N or G. So from the shear stress, shear strain, modulus of rigidity, nothing but constant is coming. Okay, so shear stress, shear strain, modulus of elasticity, ratio of shear stress, shear strain, modulus of elasticity వచ్చింది. సో ఈ modulus of elasticity తర్వాత పాయిజన్స్ రేషియో అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సో ఈ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ ఎస్టర్డే క్లాస్ వచ్చేసరికి మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ దా కంప్లీట్ అయిపోతే, సో టుడే క్లాస్ వచ్చేసరికి లాంగిట్యూడ్నల్ స్ట్రెయిన్, లాటరల్ స్ట్రెయిన్. సో ఈ లాంగిట్యూడ్నల్ స్ట్రెయిన్, లాటరల్ స్ట్రెయిన్ కావాలి అని అంటే అసలు మనకి పాయిజన్స్ రేషియో అంటే ఏంటో తెలియాలి. సో ఈ పాయిజన్స్ రేషియో వచ్చేసరికి ఈ లాంగిట్యూడ్నల్ స్ట్రెయిన్, లాటరల్ స్ట్రెయిన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో రేషియో ఆఫ్ lateral strain to the corresponding longitudinal strain is called the Poisson's ratio. So Poisson's ratio అంటే nothing but lateral strain corresponding to the longitudinal strain, ratio between lateral strain and longitudinal strain. ఈ రెండింటి యొక్క రేషియోయే పాయిజన్స్ రేషియో. సో అసలు ఈ పాయిజన్స్ రేషియోలో లాటరల్ స్ట్రెయిన్, లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి? సో లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్, ద డిఫార్మేషన్ or change in length per unit length in longitudinal direction. So longitudinal direction లో deformation or change in length per unit length కి deformation అనేది ఎంత జరుగుతుంది ఇన్ ది లాంగిట్యూడినల్ డైరెక్షన్. సో ఈ లాంగిట్యూడినల్ డైరెక్షన్లో పర్ యూనిట్ లెంత్కి డిఫార్మేషన్ అనేది ఎంత జరుగుతుంది అనేది నథింగ్ బట్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్, that is known as linear strain or longitudinal strain. Formula for the longitudinal strain is change in length by original length, that is delta L by L. సో డెల్టా ఎల్ వచ్చేసరికి నథింగ్ బట్ లాంగిట్యూడినల్ డైరెక్షన్లో, అంటే లాంగ్ మెంబర్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తే లాంగిట్యూడినల్ డైరెక్షన్లో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది length direction. So that's why the longitudinal strain is delta L by L. So next, lateral strain, when a material is subjected to uniaxial stress within the elastic limit, it deforms not only longitudinal direction but also laterally under tension
the lateral dimensions decrease and under compression they increase. సో మెటీరియల్ అనేది యూనియాక్సియల్ స్ట్రెసెస్కి సబ్జెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఓన్లీ ఎలాస్టిక్ స్ట్రెసెస్ మాత్రమే డెవలప్ అవ్వవు. సో ఆ ఎలాస్టిక్ స్ట్రెసెస్ మాత్రమే డెవలప్ అయితే ఏంటి అని అంటే లాంగిట్యూడ్నల్గా అది డిఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది అని. సో లాంగిట్యూడ్నల్గా మాత్రమే కాకుండా డిఫార్మేషన్ లాటరల్గా కూడా జరుగుతుంది. సో ఆ లాటరల్గా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు సో లాటరల్గా డిఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి సో దాంట్లో టెన్షన్ అండ్ కంప్రెషన్ అనేది రెండు డెవలప్ అవుతాయి. సో ఆ టెన్షన్ వచ్చేసరికి లాంగిట్యూడల్గా డెవలప్ అయితే కంప్రెషన్ వచ్చేసరికి లాటరల్గా డెవలప్ అయింది. సో టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే డైమెన్షన్స్ వచ్చేసరికి డిక్రీజ్ అవుతాయి అండ్ కంప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో దట్స్ వై లాటరల్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఆ లాటరల్ స్ట్రెయిన్ వచ్చేసరికి డిఫార్మేషన్ పర్ యూనిట్ ఒరిజినల్ లాటరల్ డైమెన్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్. సో లాంగిట్యూడ్నల్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్స్ అనేవి ఫామ్ అయితేనేమో లాంగిట్యూడ్నల్ స్ట్రెయిన్ అని అంటే డైమెన్షన్ పరంగా ఏదైనా డిఫార్మేషన్ జరిగితే దాన్ని లాటరల్ స్ట్రెయిన్ అన్నారు. సో ఆ లాటరల్ స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి చేంజ్ ఇన్ లాటరల్ డైమెన్షన్ బై ఒరిజినల్ లాటరల్ డైమెన్షన్. సో చేంజ్ ఇన్ లాటరల్ డైమెన్షన్ బై ఒరిజినల్ లాటరల్ డైమెన్షన్. సో these are the longitudinal strains and lateral strains. Ratio between the lateral strain to the longitudinal strain is nothing but Poisson's ratio. So some of the materials consist of Poisson's ratio. So for elastic members the Poisson's ratio is between 0.25 and 0.33 and for steel the Poisson's ratio range is 0.25 to 0.30. For copper 0.355 and for concrete 0.20 and for aluminum alloy 0.330. సో ఎలాస్టిక్ మెంబర్స్కి వచ్చేసరికి పాయిజన్స్ రేషియో 0.25 నుంచి 0.33 దాకా తీసుకుంటారు అండ్ స్టీల్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అని అంటే 0.25 టు 0.30 దాకా దాని యొక్క పాయిజన్స్ రేషియో లిమిట్ ఉండిద్ది. అని అంటే ఈ 0.25 కన్నా ఎక్కువ 0.30 కన్నా తక్కువ ఈ రెండింటి మధ్య మాత్రమే ఈ స్టీల్ యొక్క రేంజ్ అనేది ఉండిద్ది. అండ్ కాపర్కి వచ్చేసరికి 0.355 అండ్ కాంక్రీట్ వచ్చేసరికి 0.20 అండ్ అల్యూమినియం alloy వచ్చేసరికి 0.330. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది పాయిజన్స్ రేషియో. కమింగ్ టు ది వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ టు ది ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. దట్ ఈస్ వాల్యూమ్ జనరల్గా ఒక క్యూబ్ కానీ ఏదైనా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఆ క్యూబ్ యొక్క వాల్యూమ్ సో అది నథింగ్ బట్ ఇనీషియల్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు అది ఒక ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. సో లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ వాల్యూమ్లో కొంత చేంజ్ అనేది డెవలప్ అయింది. సో ఆ వాల్యూమ్లో కొంత చేంజ్ అనేది డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఆ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్గా మనం ఆ క్యూబ్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్ ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. సో క్యూబ్ అని ఎందుకు చెప్పాము అని అంటే జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో ఏదైనా కూడా కాబట్టి వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేషియో బిట్వీన్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ టు ది ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ డెల్టా V by V. And next bulk modulus. So bulk modulus it is denoted by the letter K. So for bulk modulus if a body is subjected to 3 equal mutually perpendicular normal stresses of the same kind the magnitude of each stress required to cause unit volumetric strain in the body within elastic limits is known as bulk modulus denoted by the letter K. That is K equal to F by EV. సో ఏమన్నాడు 3 ఈక్వల్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ నార్మల్ స్ట్రెసెస్ ఆఫ్ సేమ్ కైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈచ్ స్ట్రెస్ రిక్వైర్డ్ టు కాస్ యూనిట్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. సో 3 డైరెక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో 3 డైరెక్షన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్స్. సో నథింగ్ బట్ X యాక్సిస్ Y యాక్సిస్ అండ్ Z యాక్సిస్. సో ఈ మూడింటిని నథింగ్ బట్ కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో కదా. సో కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో X యాక్సిస్ Y యాక్సిస్ Z యాక్సిస్ 3 యాక్సిస్ ఉంటాయి. సో ఈ 3 యాక్సిస్లో నార్మల్ స్ట్రెసెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో ఆ నార్మల్ స్ట్రెసెస్ వచ్చేసరికి నార్మల్ స్ట్రెసెస్ కాబట్టి X యాక్సిస్ Y యాక్సిస్ Z యాక్సిస్లో సేమ్ స్ట్రెసెస్ అనేవి డెవలప్ అయినాయి. సో ఆ సేమ్ స్ట్రెసెస్ వచ్చేసరికి ఈ బల్క్ మోడల్స్ దగ్గర ఏంటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈచ్ స్ట్రెస్. సో
నార్మల్ స్ట్రెసెస్ కదా. సో ఆ నార్మల్ స్ట్రెసెస్కి కొంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఉండిద్ది. సో ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసరికి ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్కి కొంత యూనిట్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. సో ఆ బాడీకి వాల్యూమ్ అనేది ఎంత డీవియేషన్ అనేది జరుగుతుంది, అంటే నథింగ్ బట్ ఆ వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి ఎంత చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్లో. సో ఆ వాల్యూమ్నే నథింగ్ బట్ బల్క్ మాడ్యులస్ అన్నారు. సో ఆ బల్క్ మాడ్యులస్ రేషియో వచ్చేసరికి నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ బై వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. సో ఎంత స్ట్రెస్ అయితే ఆ బాడీ మీద వస్తుందో ఆ స్ట్రెస్ వల్ల దాని యొక్క వాల్యూమ్లో ఎంత చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ స్ట్రెస్కి ఎంత స్ట్రెయిన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బల్క్ మాడ్యులస్, దట్ ఈస్ K = F/EV. దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది డెఫినిషన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి సింపుల్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్లో స్ట్రెస్ డెఫినిషన్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్, సమ్ ఆఫ్ ది టర్మ్స్ అండ్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్స్. సో ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఏంటి, ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఆ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ కానీ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ కానీ, సో ఇవి వచ్చేసరికి ఏంటి అని అంటే కాన్స్టెంట్స్. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ వచ్చేసరికి E అండ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ Fs అండ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ వచ్చేసరికి Cn or G. సో ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకుంటే అసలు ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఏ మైల్డ్ స్టీల్ రాడ్ ఆఫ్ 10 mm డయామీటర్. సో మైల్డ్ స్టీల్ రాడ్ యొక్క డయామీటర్ వచ్చేసరికి 10 mm అండ్ 300 mm లాంగ్, ఎలాంగేట్స్ 0.18 meters, అంటే నథింగ్ బట్ డెల్టా L, under an axial pull of 10 kN. So axial pull is nothing but axial load. So determine Young's modulus of elasticity. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే ఏమి ఇచ్చాడు, మైల్డ్ స్టీల్ రాడ్. సో ఆ రాడ్ యొక్క డయామీటర్ ఎంత అన్నాడు, 10 mm. సో దాని యొక్క లెంత్ 300 అండ్ దాన్ని ఒక elongation. So elongation is nothing but deformation. So our deformation is 0.18 and axial pull nothing but load. So load is that equal to 10 kN. So Young's modulus మెటీరియల్ యొక్క యంగ్స్ మాడ్యులస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన మెటీరియల్ ఏంటి, మైల్డ్ స్టీల్. సో ఆ మైల్డ్ స్టీల్కి యంగ్స్ మాడ్యులస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే అసలు యంగ్స్ మాడ్యులస్ యొక్క ఫార్ములా మనకు తెలియాలి. సో ఆ ఫార్ములా వచ్చేసరికి నథింగ్ బట్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ దట్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై స్ట్రెయిన్. సో స్ట్రెస్ వచ్చేసరికి జనరల్గా స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఏంటి, లోడ్ బై ఏరియా. సో లోడ్ బై ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ P/A అండ్ స్ట్రెయిన్ ఫార్ములా ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్. సో చేంజ్ ఇన్ లెంత్ వచ్చేసరికి డెల్టా L కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఒరిజినల్ లెంత్ వచ్చేసరికి నార్మల్ L. సో ఫస్ట్ స్ట్రెస్ కనుక్కుందాం. సో స్ట్రెస్ వచ్చేసరికి P/A. సో మనకి P వచ్చేసరికి ఏంటి, 10 kN. సో 10 kN కాబట్టి కిలో న్యూటన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 10⁻³ 10 × 10⁻³ వేస్తే అది న్యూటన్స్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏరియా కావాలి. సో ఏరియా కావాలి అని అంటే మనకేంటి ఇచ్చింది, రాడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి రాడ్ యొక్క డయామీటర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా దట్ ఈక్వల్ టు A. సో సర్క్యులర్ సెక్షన్ కాబట్టి ఏరియా ఫర్ ది సర్క్యులర్ సెక్షన్ దట్ ఈక్వల్ టు πd²/4. సో π × d² అని అంటే 10 mm. సో 10² డివైడెడ్ బై 4 వేస్తే 78.54 mm². దట్ ఈస్ ది క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా A. సో P తెలుసు, P ఎంత, 10 × 10⁻³ we know P value, P that equal to 10 × 10⁻³ Newton and A value. So area of cross section that equal to 78.54. So
సో స్ట్రెస్ వచ్చేసరికి 127.32 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ బై యూజింగ్ ది క్యాల్కులేటర్. ఓకే, సో స్ట్రెస్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 127.32 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. సో స్ట్రెస్ కంప్లీటెడ్. సో కమింగ్ టు ది స్ట్రెయిన్. సో స్ట్రెయిన్ దట్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఈ డినోటెడ్ బై ఫార్ములా ఫర్ ది స్ట్రెయిన్ ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్. సో చేంజ్ ఇన్ లెంత్ వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ ఎలాంగేషన్ ఇచ్చాడు. సో ఆల్రెడీ ఎలాంగేషన్ వచ్చేసరికి 0.18. సో 0.18 ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎల్ డివైడెడ్ బై 300 mm లెంత్. సో లెంత్ దట్ ఈక్వల్ టు ఎల్. కాబట్టి 0.18 వచ్చేసరికి యూనిట్స్ ఎంఎం అండ్ 300 వచ్చేసరికి యూనిట్స్ ఎంఎం. సో సేమ్. సో నో చేంజ్ ఇన్ యూనిట్స్. So delta L by L. So strain value is nothing but after calculation 0.0006. So this is the strain value. And formula for the Young's modulus that equal to capital E that equal to stress by strain. So stress is F by strain that is E. So stress value is 127.32 Newton per mm square divided by strain that equal to 0.0006. 0.006 కాబట్టి 2.122 into 10 power 6. After calculation in Newton per mm square the stress value, so Young's modulus value is 2.122 into 10 power 5 Newton per mm square. In kilonewtons that the value for the Young's modulus is 212.2 kilonewton per mm square. So it's the same. The Young's modulus units, the stress units are the units for the Young's modulus also. That is the strain has no units. Okay, so this is the first problem. So mild steel Young's modulus is 212.2 kilonewton per mm square. సో ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్గా ఈ పిఎల్ బై ఏఈ మనం డిఫార్మేషన్ డ్యూ టు యాక్సియల్ లోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా. సో ఆ డిఫార్మేషన్ డ్యూ టు యాక్సియల్ లోడ్లో వచ్చేసరికి పిఎల్ బై ఏఈ ఉంది కదా. సో దాంట్లో ఈని ఇటు లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ చేసి డెల్టా ఎల్ని రైట్కి షిఫ్ట్ చేస్తే సో ఆ ఫార్ములా నుంచి కూడా మనం యంగ్స్ మాడ్యులస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ది ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్. ఓకే, సో సెకండ్ ప్రాబ్లం. సో ఏ వుడెన్ టై ఆఫ్ 50 mm or 100 mm సైజ్ ఇన్ 2 meters లాంగ్. సో వుడెన్ టై ఇచ్చాడు. సో దాని యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చేసరికి 50 mm by 100 mm సైజ్. సో ఎంత 50 mm by 100 mm సైజు. దాని యొక్క లెంత్ వచ్చేసరికి 2 meters. It is subjected to an axial pull of 20 kilonewton. So axial pull is nothing but load that equal to 20 kilonewton. Find out the elongation of the tie if the modulus of elasticity of the wood is 1 in 10 power 4 Newton per mm square. So elongation అంటే నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎల్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎలాంగేషన్ అన్నా డిఫార్మేషన్ అన్నా ఏదైనా ఒకటే కాబట్టి డిఫార్మేషన్ అనేది ఆ బార్లో ఎంత ఉన్నది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ డెల్టా ఎల్ దట్ ఈక్వల్ టు పిఎల్ బై ఏఈ. ఓకే, సో డిఫార్మేషన్ డ్యూ టు యాక్సియల్ లోడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ, మనకు ఫార్ములా తెలుసు. సో ఆ ఫార్ములా ఏంటి పిఎల్ బై ఏఈ. సో మనకు గివెన్ డేటా ఏమిచ్చాడు పి ఈక్వల్ టు 20 kilonewton అండ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ది వుడెన్ టై వచ్చేసరికి 50/100. సో రెండు ఎంఎంలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి నో కన్వర్షన్. సో పీ వాల్యూ వచ్చేసరికి 20 ఇన్ కిలో న్యూటన్స్లో ఉంది కాబట్టి 20 into 10 power 3 న్యూటన్స్ అండ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా వచ్చేసరికి 50 into 100 దట్ ఈక్వల్ టు 5000 mm స్క్వేర్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ది టై దట్ ఈక్వల్ టు ఎల్ దట్ ఈక్వల్ టు 2 meters. సో 2 meters కాబట్టి మనకి ఇక్కడ అన్ని యూనిట్స్ ఎంఎంఎల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 2 into 10 power 3 దట్ ఈక్వల్ టు 2000 mm అండ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ నథింగ్ బట్ ఈ. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు ఈ దట్ ఈక్వల్ టు 1 into 10 power 4 Newton per mm square. సో పీ వాల్యూ న్యూటన్స్లో ఉంది, ఏ వాల్యూ ఎంఎం స్క్వేర్లో ఉంది అండ్ లెంత్ ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎంఎంలో ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఈక్వల్ టు
1 into 10 power 4 Newton per mm square. So therefore elongation, so formula for the elongation is PL by AE. సో P వచ్చేసరికి 20 ఇంటూ ఆ గివెన్ డేటాలో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వాల్యూస్ వచ్చేసరికి ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 20 ఇంటూ 10 power 3 ఇంటూ L వాల్యూ 2000 డివైడెడ్ బై 5000 ఇంటూ 1 into 10 power 4. So after calculation the elongation value is 0.8 mm. So this is the second problem. And coming to the third problem, a hollow cast iron column carries an axial load of 2000 kilonewton if the outer diameter of the column is 30 centimeters and the permissible stress is 8 kilonewton per centimeter square. Find out the thickness of the column. సో హోలో క్యాస్ట్ ఐరన్ కాలమ్ క్యారీస్ ఏ యాక్సియల్ లోడ్. సో యాక్సియల్ లోడు క్యాస్ట్ ఐరన్ కాలమ్ ఇచ్చాడు. సో కాలము దాని యొక్క మెటీరియల్ అక్కడ వచ్చేసరికి దానికి యూజ్ చేసింది క్యాస్ట్ ఐరన్. సో దాని యొక్క యాక్సియల్ లోడ్ వచ్చేసరికి 2000 kilonewton. సో అవుటర్ డయామీటర్ ఇచ్చాడు అంటే నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ D దట్ ఈక్వల్ టు 30 సెంటీమీటర్స్. అండ్ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్, సో పర్మిసిబుల్ స్ట్రెసెస్ వచ్చేసరికి 8 kilonewton per centimeter square. సో డయామీటర్ సెంటీమీటర్లోనే ఉంది అండ్ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లోనే ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు దానికి వచ్చేసరికి మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది కాలమ్. సో ఆ కాలమ్ యొక్క థిక్నెస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ కాలమ్ యొక్క థిక్నెస్ వచ్చేసరికి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ 8 kilonewton per centimeter square ఇచ్చాడు. సో 8 meters వచ్చేసరికి పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్సే కదా ఇచ్చింది. సో జనరల్గా స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఏంటి? సో స్ట్రెస్ దట్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా. సో ఆల్రెడీ మనకు పర్మిసిబుల్ స్ట్రెసెస్ అనేవి తెలుసు. సో ఆ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెసెస్ వచ్చేసరికి 8 kilonewton per centimeter square అండ్ లోడ్ వచ్చేసరికి ఏంటి 2000 kilonewton. సో 2000 kilonewton కాబట్టి ఆల్రెడీ మన kilonewton per centimeter స్క్వేర్లోనే ఉంది కాబట్టి స్ట్రెస్ కూడా మనం ఏమి యూనిట్స్ని కన్వర్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో 8, సో స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 8 అంటే పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ దట్ ఈక్వల్ టు లోడ్ బై ఏరియా. సో లోడ్ ఈక్వల్ టు 2000. సో అవి కిలోన్యూటన్లోనే ఉంది, పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ kilonewton per centimeter స్క్వేర్లోనే ఉంది కాబట్టి కన్వర్ట్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లం లేదు. సో 2000 సో డివైడెడ్ బై, సో సర్క్యులర్ కాలమ్ అంటే నథింగ్ బట్ అవుటర్ డయామీటర్ ఇన్నర్ డయామీటర్ కాబట్టి హోలో సర్క్యులర్ కాలమ్ ఏరియా వచ్చేసరికి పై బై D ఇంటూ క్యాపిటల్ D స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ d స్క్వేరా? మా పై బై 4 ఇంటూ క్యాపిటల్ D స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ d స్క్వేర్. ఓకే, సో సింగిల్ కాలం వచ్చేసరికి అంటే ఓన్లీ 1 డయామీటర్. సో నార్మల్ కాలం డయామీటర్ వచ్చేసరికి D అయితేనేమో దానికి ఏరియా వచ్చేసరికి పై D స్క్వేర్ బై 4 కాబట్టి హోలో సర్క్యులర్ కాలం వచ్చేసరికి పై బై 4 ఇంటూ క్యాపిటల్ D స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ d స్క్వేర్. సో క్యాపిటల్ D స్క్వేర్ అంటే నథింగ్ బట్ 30 సెంటీమీటర్స్. సో ఇక్కడ తీసుకున్నారు చూడండి, క్యాపిటల్ D 30 సెంటీమీటర్స్ అండ్ స్మాల్ d వచ్చేసరికి D. సో మా ఇక్కడ దీని వాల్యూ పై బై 4 D కాదు, ఓకేనా? సో పై బై 4, సో పై బై 4 కాబట్టి 2000 డివైడెడ్ బై పై బై 4 ఇంటూ 30d స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ d స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ d వాల్యూ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఆ పై బై 4 ఇంటూ 30 స్క్వేర్ మైనస్ d స్క్వేర్. సో ఇది మొత్తాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ 8 ఇంటూ పై బై d ఇంటూ 30 స్క్వేర్ మైనస్ d స్క్వేర్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొస్తే 2000 ఒక్కటి అటు మిగులుతుంది. సో క్యాపిటల్ D మైనస్ స్మాల్ d. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే D వాల్యూ అనేది వచ్చింది. సో ఆ D వాల్యూ వచ్చేసరికి 24.12 సెంటీమీటర్. సో 24.12 సెంటీమీటర్ D వాల్యూ. యాక్చువల్లీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? థిక్నెస్ ఆఫ్ ది కాలమ్ కావాలి. వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది కాలమ్. సో థిక్నెస్ ఆఫ్ ది కాలమ్ దట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ D ఈక్వల్ టు స్మాల్ d ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ D మైనస్ 2t.
సో అది ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములా దగ్గర నుంచి థిక్నెస్ దట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ D మైనస్ స్మాల్ d బై 2. సో క్యాపిటల్ D అంటే ఎంత 30 మైనస్ 24.12. ఎందుకు అని అంటే అవుటర్ డయామీటర్ 30 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇన్నర్ డయామీటర్ వచ్చేసరికి దానికంటే తక్కువగానే ఉండాలి కాబట్టి వాల్యూ 24.12. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన D వాల్యూ కరెక్ట్ వాల్యూ. సో డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈక్వల్ టు 2.94 సెంటీమీటర్స్. సో 2.94 సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి 29.4 mm. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంఎంలో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 29.4 mm. సో దిస్ ఈజ్ ది ప్రాబ్లం. సో ఏంటి అవుటర్ డయామీటర్ ఇచ్చాడు, ఇన్నర్ డయామీటర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ ఇన్నర్ డయామీటర్ సో ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ క్యాపిటల్ D మైనస్ స్మాల్ d ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ D మైనస్ 2t ఫార్ములా యూజ్ చేసి సో స్ట్రెస్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం థిక్నెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో థర్డ్ ప్రాబ్లంలో. సో కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. ఏ స్టీల్ రాడ్ ఆఫ్ 25 mm diameter and 600 mm long is subjected to an axial pull of 40,000 Newton. Find intensity of stress, elongation of the load. Take E equal to 2 into 10 power 5 Newton per mm square. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ స్ట్రెస్. సో నథింగ్ బట్ ఏంటి స్ట్రెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ది రాడ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన సెక్షన్ని తెలియాలి. సో ఆ ఇచ్చిన సెక్షన్ వచ్చేసరికి స్టీల్ రాడ్ ఆఫ్ 25 mm diameter. సో డయామీటర్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఈస్ 25 mm. సో డయామీటర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి ఏరియా వచ్చేసరికి πd²/4 అండ్ లెంత్ వచ్చేసరికి స్టీల్ రాడ్ యొక్క లెంత్ L దట్ ఈక్వల్ టు 600 mm. సో ఆ 600 mm L. సో డయామీటర్ D ఈక్వల్ టు 25 mm, లెంత్ L ఈక్వల్ టు 600 mm అండ్ యాక్సియల్ పుల్ అంటే నథింగ్ బట్ లోడ్ దట్ ఈక్వల్ టు P ఈక్వల్ టు 40,000 న్యూటన్ అని అంటే 40 కిలోన్యూటన్. సో 40 కిలోన్యూటన్ కాబట్టి 40,000 న్యూటన్ అండ్ ఈ వాల్యూ ఈజ్ 2 into 10 power 5 Newton per mm square. So this is the given data. So first we have to find out the intensity of stress. So intensity of stress formula is nothing but P by A. So actually we know the value of P that equal to 40,000 Newton and area we have not know the value of area. So we know the formula for the diameter of the formula for the area of the సర్కిల్. సో సర్కిల్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ రాడ్ అని అంటే సర్క్యులర్ సెక్షన్ కాబట్టి ఏరియా A ఈక్వల్ టు πd²/4. సో π ఇంటూ d² అంటే 25² డివైడెడ్ బై 4 దట్ ఈక్వల్ టు 490.87 mm². సో 40,000 డివైడెడ్ బై 490.87. Calculate. After calculation the intensity of stress value is 81.49 Newton per mm². This is the intensity of stress. So P value unit for the P value is Newton and A value so area of units వచ్చేసరికి mm². సో స్ట్రెస్ వాల్యూ వచ్చేసరికి న్యూటన్ పర్ mm² లో ఉంది వాల్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ ఎలాంగేషన్. సో ఎలాంగేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎల్. సో డెల్టా ఎల్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే డిఫార్మేషన్ అండ్ యాక్సియల్ లోడ్ దగ్గర మనకు ఫార్ములా తెలుసు. వీ నో ది ఫార్ములా. సో ద ఫార్ములా ఈజ్ PL/AE. సో ఈ ఫార్ములాలో అన్ని టర్మ్స్ మనకు తెలుసా లేదో సో ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో P వాల్యూ తెలుసు. సో P వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 40,000 న్యూటన్ and length equal to 600 mm and A value is 490.87 and E value is 2 into 10 power 5 Newton per mm². So elongation formula lo we know the all terms. So after calculation the elongation value is 0.244 mm. So this is the solution for the fourth problem. So next a short timber post of rectangular section. A short timber post of rectangular section has one side of cross section equal to twice the other.
సో వన్ సైడ్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అని అంటే నథింగ్ బట్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ది అదర్ అని అంటే అదర్ సైడ్. సో ఫస్ట్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డి అని అనుకుంటే సే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ ట్వైస్ ది అదర్. సో అని అంటే ఫస్ట్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్న దానికి 2 times ఎక్స్ట్రా అనేది ఉంది. సో ఆ 2 times ఎక్స్ట్రా అని అనుకుంటే ఇప్పుడు వన్ సైడ్ క్రాస్ సెక్షన్ యొక్క డయామీటర్ డి అని అనుకుంటే దాని యొక్క 2 times అని అంటే నథింగ్ బట్ 2D. సో అది దాని మీనింగ్. సో షార్ట్ టింబర్ పోస్ట్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ హ్యాస్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ది అదర్ వెన్ ద పోస్ట్ ఈజ్ యాక్సియల్లీ లోడెడ్ విత్ 10 kN. సో 10 kN యాక్సియల్గా ఆ పోస్ట్ మీద వచ్చేసరికి లోడ్ 10 kN. సో దట్ ఈస్ కంప్రెషన్. సో నెక్స్ట్ ఇట్ కాంట్రాక్ట్స్ బై 0.0521 mm per meter length. సో పర్ మీటర్ లెంత్కి దాంట్లో కాంట్రాక్షన్. సో కాంట్రాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలాంగేషన్ ఆర్ డిఫార్మేషన్. సో డిఫార్మేషన్ అని అంటే దాని యొక్క వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే డిఫార్మేషన్ అని అంటాము, కానీ దాని యొక్క వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కాంట్రాక్షన్ అని అన్నాం. సో కాంట్రాక్షన్ కాబట్టి లెంత్ వైజ్గా delta L that equal to 0.0521 mm per meter length. So calculate the cross sectional dimensions of the post if E for timber is 1.5 into 10 power 4 Newton per mm square. సో ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఏరియాని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఏరియా అని అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన టింబర్ పోస్ట్ యొక్క లెంత్ ఎంత, విడ్త్ ఎంత, సో ఆ డైమెన్షన్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఆ డైమెన్షన్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే మనకి ఇచ్చిన డైమెన్షన్స్ చూడండి. సో డైమెన్షన్స్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ వన్ సైడ్ క్రాస్ సెక్షన్, సో వన్ సైడ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈక్వల్ టు డి. సో అసలు ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంటే అది. సో వన్ సైడ్ క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చేసరికి వన్ సైడ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ ట్వైస్ ది అదర్ సైడ్ అన్నాడు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ టింబర్ పోస్ట్ అన్నాడు. సో ఆ టింబర్ పోస్ట్ అని అన్నాడు కాబట్టి 2 sides అనేవి ఉంటాయి. సో టింబర్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ కాబట్టి బి వాల్యూ డి వాల్యూ అనేది కావాలి. సో ఆ బి వాల్యూ డి వాల్యూ వచ్చేసరికి రెండు మనం డి వాల్యూస్గానే తీసుకున్నాం. సో ఆ డి వాల్యూస్గానే తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి, ఫస్ట్ డి. సో వన్ సైడ్ క్రాస్ సెక్షన్ డి, అదర్ సైడ్ వచ్చేసరికి 2 times అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ దానికి డి ఈక్వల్ టు 2D. సో 2D కాబట్టి రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ బి ఇంటూ డి. సో బి ఇంటూ డి కాస్త మనం డి టర్మ్స్లో రాసుకున్నాం కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ సైడ్ క్రాస్ సెక్షన్ డి ఇంటూ అదర్ సైడ్ క్రాస్ సెక్షన్ 2D. సో దట్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ డి. సో ఈ ఫామ్లో వేసుకుంటే 2D². సో ఏరియా వచ్చేసరికి 2D square. And next axial load. So axial load that equal to P, that equal to 10 kN. 10 kN కాబట్టి కిలోన్యూటన్స్లో ఉంది కాబట్టి 10 into 10 power 3 Newton. And change in length delta L. So change in length delta L is nothing but 0.0521 mm. And original length, so actually మనకేమన్నాడు 0.0521 mm పర్ మీటర్ లెంత్ అన్నాడు. సో పర్ మీటర్ లెంత్ కాబట్టి జనరల్గా మనకి ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, పర్ మీటర్ లెంత్ కాబట్టి 1 మీటర్కి మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో 1 మీటర్కి మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ది ఒరిజినల్ లెంత్ దట్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్ దట్ ఈక్వల్ టు 1000 mm. సో ఈ వాల్యూ ఫర్ ది టింబర్ పోస్ట్ దట్ ఈక్వల్ టు 1.5 into 10 power 4 Newton per mm square. So 1.5 into 10 power 4 Newton per mm square. A, P, delta L, L, E. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని కవర్ చేస్తూ మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. సో అదే ఫార్ములా ఏంటి, PL/AE దట్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్. సో డెల్టా ఎల్ వాల్యూ అని అంటే నథింగ్ బట్ డిఫార్మేషన్ ఫర్ అన్ యాక్సియల్ లోడ్ డెల్టా ఎల్ దట్ ఈక్వల్ టు PL/AE. So delta L is nothing but 0.0521 equal to P value 10 into 10 power 3 into L value 1000 divided by 2D square. So 2D square nothing but area into E value 1.5 into 10 power 4. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ 0.0521 వాల్యూని రైట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్స్కి కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ 2D² వాల్యూ వచ్చేసరికి
లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఆ లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే బై యూజింగ్ ది క్యాలిక్యులేటర్ ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేషన్ ద డి వాల్యూ ఈజ్ 79.98 mm దట్ ఈక్వల్ టు ఓవరాల్గా 80 mm. సో 80 mm డి వాల్యూ. సో డి వాల్యూ యాక్చువల్లీ వన్ సైడ్ క్రాస్ సెక్షన్ డి అండ్ నెక్స్ట్ సైడ్ క్రాస్ సెక్షన్ అని అంటే 2D వాల్యూ ఎంత 2 into 80 దట్ ఈక్వల్ టు 160. సో డైమెన్షన్స్ ఫర్ ది షార్ట్ timber post of rectangular section that equal to 80 by 160 mm. So 80 by 160 mm. So this is the dimensions for the timber post of a rectangular section. So ivi some of the problems depends on the calculation for the stress and strains. So in next class we will continue the remaining problems.